गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रोफैसर पूरन सिंह जी की एक अमोलक लिखत है जिस दा सिरलेख है प्रतिभा ਅਤੇ शब्दावली। आओ उसका अखीरला भाग सरवण करन की कोशिश करिए जी। लड़ी नूं जोड़न लई पिछले भाग विच जो पढ़िया गया सी उसनूं दुबारा पढ़ते हैं। गुरु गोबिंद सिंह का फरमान है कि हाथी दे ढोल टमके की तुलना विच प्रभु निक्की कीड़ी की अरदास छेती सुन लैंदा है। इस अमोलक वथ की सौंपना केवल गुरु पद के अधिकारियों नूं ही हुंदी रही है। गुरु हरगोबिंद साहब नूं भी तत्कालक गुरु नानक देव जी वालों ये बख्शिश प्राप्त हुई। आप जी के व्यक्तित्व विच दो धारावां ही संयुक्त सन। एक बने तां पूर्ण आत्म समर्पण सी अते दूजे बने निरंतर चल रहा गुरशबद के संगीत का विस्माद नाद। इहो ही प्रेम की सच्ची संस्कृति के मूल तत्त हैं। इन्हां दोहां की पछाण बारे केवल अनुमान लगा लेना तां निर्जिंद रूप की रोगी मनोदशा की डोर भौरता ही हुंदी है। दूजे बन्ने असीं वेखदे हां कि अपने पतवंते प्राहुणे अणी राय के आगमन उत्ते गुरु हरगोबिंद साहब ने सत्कार वजों उसकी पालकी नूं मोड़ा दिता सी। ये गुरु हरगोबिंद जी ही सन जो एक बने गुरु जी की याद नूं सुरजीत रख रहे सन, जदों कि ओ आप भी सर्व समर्थ गुरु सन। गुरु गोबिंद सिंह जी का कथन है, मैं तां परम पुरख दा दास हां, मैं तां प्रभु प्रीतम दी इस अद्भुत सृष्टि दे जगत रूपी तमाशे नूं वेखण आया हां। इत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी का मानव रूप अते गुरु रूप दोवें ही प्रतख होंदे हैं। गुरु दे रूप विच आपने खालसे की सिरजना की। गुरु दे रूप विच ही आप जी ने खालसे विच अकाल पुरख दे प्रेम नूं उजागर किया अते गुरु दे रूप विच ही आप जी ने गुरगद्दी गुरु दे शब्द नूं बख्श दिती। खालसा समूह सिख कौम अर्थात सिखां दे सुंदर समूह ने गुरु गोबिंद सिंह जी नूं बल रही क्षमा समान पछाण लिया, जिस दे गिरदे ओ परवानियां वांग इकत्तर आउंदे सन अते हाली भी आप जी दे नाम ते निज स्वरूप दुआले ओ परदखना लैंदे हन। निरसंदेह 10 गुरु साहबान दा निजी जीवन इस गल दा प्रमाण पेश करदा है कि सिखां लई गुरु दे की अर्थ सन। इस संबंध विच श्री गुरु ग्रंथ साहब दा वर्णन सब तो अखीर उत्ते करना बनता है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु कह के संबोधित किया है। गुरु दे शब्दां विचला आत्मा दा संगीत सिख दे मन नूं मल लैंदा है। इस द्वारा मनुख दी निज चेतनता नूं उस नुक्ते उत्ते जोड़ दिता जांदा है जिथे मनुख दे अंतःकरण विच आकाश विचले त्रै आयामी तो वडेरे ब्रह्मंड समूह आ मिलते हैं अते मनुख नूं अपने इस जीवन विच ही समस्त जीवन दे केंद्र बिंदु दा बोध हो जाता है। जदों इत्थे ही सिख अपने गुरु दे दर्शन करते हैं, मेरा अपना शब्द विच निवास है। जदों तुसी इस दा गायन करदे हो तां मैं तुहाडे अंदर आ जांदा हां, मैं तुहाडे अंग संग होंदा हां, मेरे देव समूह तुहाडे नाल आउंदे हन। निरभै होवो, मैं शब्द हां, मैं शब्द ब्रह्म हां। जदों तुसी मेरे बाणी रूप शब्दां दा गायन करदे हो तां उस दे विस्माद नाद विच मैं व्यापक होंदा हां। इहो ही गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरता बख्शण समय गुरु गोबिंद सिंह जी दे विचार संकल्प सन। फिर दोहरा दईए, मेरा अपना शब्द विच निवास है। जदों तुसी इस दा गायन करदे हो तां मैं तुहाडे अंदर आ जांदा हां, मैं तुहाडे अंग संग होंदा हां, मेरे देव समूह तुहाडे नाल आउंदे हन। निरभै होवो, मैं शब्द हां, मैं शब्द ब्रह्म हां। जदों तुसी मेरे बाणी रूप शब्दां दा गायन करदे हो तां उस दे विस्माद नाद विच मैं व्यापक होंदा हां। इहो ही गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरता बख्शण समय गुरु गोबिंद सिंह जी दे विचार संकल्प सन। कला सिरजक कला धारी दी आत्मा उसकी कला किरत विचों ही मिल जाती है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने वेख लिया सी कि गुरु पद जां उपाधि सनातनी ब्राह्मणवादी महत्व नूं धारण करती जा रही है
ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸੱਚੇ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਿਕਸ਼ੂ ਜਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਛ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਬ੍ਰਿਛ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿਕਸ਼ੂ ਜਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਨ ਬਿਨ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਪਦ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੀ ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਪਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਆਪੀ ਵਰਤਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਆਗਾਮੀ ਕਾਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਾਨਵ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰਮ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬੇਸਮਝੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬੇਸਮਝੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਮਤ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਪ੍ਰੋਹਤਵਾਦੀ ਤੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਿਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਮਾਨਵੀ ਭਾਵਨਾ ਯਾਨੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ, ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਗੋਰੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਯਾਨੀ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਈਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ, ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਗੋਰੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਯਾਨੀ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗੀਤਕ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਧਰਮ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚਮਕਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਉਸ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੋਵੇਂ ਨਿਰੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰੋਟੀ ਅਥਵਾ ਆਹਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਐਸ਼ਵਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੰਚਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸ਼ੋਕਗ੍ਰਸਤ ਸਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਕਾਂਤਵਾਸੀ ਸਾਧੂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਾ। ਉਸਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਚੁੱਕੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਸੰਤ ਜੀ ਆਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ।
इस अंतिम समय मैनू ਤੁਹਾਨੂੰ मिल के बड़ी प्रसन्नता हुई है। मुस्कुराउंदे होया आपने फरमाया, मैं तां बना विच शिकार खेडण जा रहा हाँ। आप जी ने कमान हाथ विच पकड़ी हुई सी अते तीर कमर कसे नाल बने हुए सन। फिर दोहरा दईए, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸ਼ੋਕ ਗ੍ਰਸਤ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਕਾਂਤਵਾਸੀ ਸਾਧੂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਚੁੱਕੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਸੰਤ ਜੀ ਆਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤੀਰ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।